में फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शवक़ सर दरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई खैरुल कलामी कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पटोल कलामुन के ग़ुरा कलाम द अल्लाह कलाम दा द चा कलाम हम न दे टोल दुनिया के ग़ुरा पटोल कलामुन के कलाम द अल्लाह वाहिद कुरान करीम अग किताब दे चिदा पखपल असली हालत के पग हालत के चिकम के द आसमान न नाजिल शवे पग हालत के कुरान करीम मौजूद और महफूज। दुनिया के बडीर खलक ली गई डीरो किताबों तबनासी और डीरी डिग्री बहासिल हर सड़ी नियत दादे चीज़ कामयाबी मौजू सही रवानी हर सड़े पखपल फिक्र और जहन की सही दे खो प दुनिया के प मौजूदा वक्त के प आगे शक्ल के चिदा आसमान न नाजिल शवे दा सिर्फ कुरान करीम मौजूद है बल किताब प आगे हालत के निश्त न इंजील प आगे हालत के मौजूद दे न ज़बूर मौजूद दे न तौरात किताबों ने लिखे ली वही पर दिहली की यो ईसाई यो चौक तरुवत औलास के वरसर इंजील खल्क तैवे वे मुसलमाना तैवे वेज़ता सुल यो चैलेंज दर को मता सुवाए चे जमुन किताब बरहक किताब दे मुम वो इंजील वेराज़ई ऊर बबलो ऊर तबज़ इंजील वाला मौता सुबह कुरान करीम ऊर तवले चिकम पके पातिशो ऊर वनसे ज़ागा बरहक किताब टोल उम्मत मुस्लिमई चैलेंज को जब इंजील वाला मौता सुबह कुरान करीम ऊर तो गुजारे चिकम पातिशो आगा बरहक किताब मुसलमानान समदस्ती शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि तई इतला वक्र हजरत दिसी मामला दा बेबज़्ज़त दरला शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि रावर से दो ऐसाई तैवी न दिसी चैलेंज बनई चैलेंज बदिसी तब इंजील पजान पूरी निसी और तब दांगे जब कुरान जान पूरी निसम और तब दांग इंजील बनो वरजा कुरान बनो गुजारे तब इंजील जान सरनी से और तबदांगे जब कुरान निसम और तबदांग दा चैलेंज एकदम ईसाई हैरान पातिशो चैलेंज न पशाशो मख्तूरन और बरमलई दा ऐलान को चे कुरान करीम प मौजूदा शक्ल मौजूदा वक्त के दा बरहक किताब सिर्फ दा अल्लाह यौ कलाम खल्क़ ते तपुस कवे वली द चैलेंज नशातश वेमा दी इंजील पूरे केमिकल मगलियो दिसे केमिकल चिदा ऊर न सेज मावेता सब कुरान ऊर तो वला सब इंजील वला वेशा से दिसे चैलेंज राको चितब सरद इंजील दांगे वेदा जमा यकीन दे यकीन कशा अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ऊर तो दांगल द कुरान सरा वेदे बद कुरान सरद ऊर नरूग राउ जिदा जमा यकीन बरमलई ऐलान को चे कुरान करीम बरहक और आखिरी किताब दिसी किताब सड़े दिसी किताब खिदमत की सो की वही सो के उस्ताजा ने सो की शागिर्दा ने अगर अल्लाह शुक्र अदा
چې قرآن تکینی وړه کې دا نیتو کی چې دا هغه کتاب دی چې د اسمان نه د الله د ذات نه راغلی بل کتاب داسې موجوده وخت کې نشته د دې نه بله غټه خبره بله نشته ښه نه چا سره مقابلو ته ضرورت شته بس ما سره چې کوم کتاب دی دا په هغه حالت کې موجود دی چې اسمان نه به رانازلېدو ځکه د دواړو جهانو سردار فرمایي خیر الکلام کلام الله په ټوله دنیا کې په کلامونه کې غوره کلام د الله کلام بس ګرځمو خیر الکلام کلام وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم او په ټولو لارو کې کومه لار غوره ده نن هر سړی یو فکر کوي وایي مولوي صاحب یو سیده لار درته نه ده معلومه چې یو سیده لارې مړه چې سیده پې لاړ شم بس کنفیوز دې پله لاړ شم او که دې پله لاړ شم او که دې پله لاړ شم زه ورته وامه د دواړو جهانو سردار فرمایي خیر الهدی هدی محمد صلی الله په ټولو لارو کې سیده د هدایت لار چې ده هغه لار د نبی کریم صلی الله علیه بس د پیغمبر په لار روان شي د دواړو جهانو سردار چې په کومه لار ته په هغه لار لاړ شي د دې نه بله غوره لار نشته سیده د انبیاو په لار باندې ځه زه تا ته دا نه وم چې زما په لار ځه زه تا ته دا نه وم چې زما پسې راځه زه تا ته دا نه وم چې زما په شان پګړۍ ووهه زه تا ته دا نه وم چې زما په شان اودس کوه زه وم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان ژوند کوم که هغې کې انخلي او پته نه لګي نو زه به یې تا ته ښیم صرف ما لار مه راځه زما لار نشته لار د امام الانبیا لار ده خو مونږ به یې درته صرف سیده کوو چل به درته ښیو چې په دې لار ځه په دې لار ځه په دې لار باندې ځه چې هغه لار د نبي کریم صلی الله صحابه د امام الانبیا په لار لاړل په نبی علیه السلام دومره مین شول یو مقام ته الله ورسول چې په مینه او په عند د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لار باندې چې روان شو هغه صحابه کرام دومره په امام الانبیا باندې یقین مضبوطو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه دته به خلقو کله ناکله عیب ورکو وی ته د خپل پلار زوی نه پیغور به ورته ورکو بیا راغی د دواړو جهانو سردار مخې ته کېناست ورته وی د الله حبیبه زه د چا زوی زما پلار څوک دی ها د دواړو جهانو سردار ورته فرمایل وی حذافه رضی الله تعالی عنه ستا پلار دی کور تراغه مور ته په خوشاله وی مورې ړمې مطمئن ما ته د امام الانبیا د خولې نه نوم د حذافه وختو بس مور ورته یو خبره کوي بچیان دا خو ګوره تا ډېر لوی امتحان کې زه ور واچولم څه پته لګي هغه د جاهلیت دور تیر شوی و دا ګوستا ته نبی علیه السلام د بل چا نوم اخیستی ای مورې چې ما ته امام الانبیا د چا نوم اخیستی ما به هغه ته پلار وي بس په لنډو خبره تا خبره مې نه منله او د نبی علیه السلام خبره مې منله داسې کلک یقین و د صحابه کرامو په نبي کریم صلی الله علیه بس داسې نبی علیه السلام به خبره کوله او صحابه به پې جوخ یقین و جوخ سیده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار لاړل الله دنیا م ښایسته کړه او الله آخرت هم ښایسته خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار روان شو د چا پلارم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین استاذ دنیا ته راغلی صحابه کرامو ته یو ورځ وایي ما له اوبه راوړئ صحابه کرام ورله اوبه راوړئ اودس یې وکړو چې اودس یې کوو نو هر اندام یو ځل ووینځه چې وینځه نو صحابو ته وی ولیدم وی او وی دا هغه اودس دی چې د دې نه بغیر الله مونځ نه روا کړي چې یو پیره اندام سوکوچ پرېږدي وینځي خو مونځ نه کېږي په دویمه پیره بیا یې اوبه راله راوړئ چې راوړي اودس یې وکړو نو هر اندام یې دوه پیرې وینځي صحابه ته وی دا هغه اودس دی چې په دې الله دوچن اجر ورکړي ډبل په درېم ځل بیا یې اوبه راوړئ چې اوبه یې راوړئ اودس یې شروع کړو
نو هر اندام درې ځله وینځي. مخ 3 ځله، لاس 3 ځله، پوزې ته اوبه 3 ځله، خولې ته اوبه 3 ځله، خپه 3 ځله. چې د اودس نه فارغ شو صحابو ته وی وم لیدم وی هذا وضوئي، دا زما اودس دی. او زمانه مخکې چې څومره انبیاء کرام تیر شوي 1,40,000 کم و بیش دا د هغې ټولو انبیاو اودس. صحابو ته څومره ښکلی چلو کو چې سړی اودس کوي او هر اندام اودس کې 3 ځله ووینځي، نو د په یو ټیم د 1,40,000 کم و بیش انبیاو په سنتو باندې عمل وکړ چې په دې طریقه به اودس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به اودس وکړو، اودس نه پس به وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا به اودس پسې وي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک دا دعا اودس پسې وي فتحت له ابواب الجنه، دته د جنت ټولې دروازې کولوش. چې سړی اودس وکړي او هر اندام 3 پیری وینځي، بیا پسې دا دعا او بیا جمعات ته رادنده کېږي، خیخ په مخ کې وي اللهم افتح لي ابواب رحمت، ربا ما ته د رحمت دروازې کولاو که بس جمعات ته ما دنیاوي خبرې پرېږده. اوس تور کې دعا ونه کړله اللهم افتح لي ابواب رحمتک، رب ما ته د رحمت دروازې کولاو که بس. اوس جمعات کې دنیاوي مجلسې مه کوه، دنیاوي خبرې مه کوه، ته د رحمت ځای ته رادنده شوې. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ په ټولو ځمکو کې هغه مساجد دي چې ته جمعات ته رادنده شې. په ټوله دنیا کې د دې مره خوښ ځای الله ته نشته، ته څومره قیمتي ځای ته رحمت دروازه. نو دا دعا چې سړی ووایي رادنده کېږي، دی به بیا دنیاوي خبرې نه کوي. چې رادنده شي نو ستا غوا څنګه او ستا میخه څنګه، تماکو څه صورت حال دی، کر به کله کوو. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کله خلق ووینئ چې په جمعات کې د دنیا خبرې کوي فلا تجالسوهم، دې خلقو سره به نه کښېنئ، دې خلقو ته د الله هېڅ حاجت نشته، هېڅ په دې مې سره کار نشته، دې خلقو سره به نږدې نه کښېنئ. اللهم افتح لي ابواب رحمت. ډېر شي مشران به ښکلي راغلي به منځلې او جمعات کې به قصې شروع، مازدیګر نه ماښامه پورې به ناستې، ښه دوڼې به یو بل ته وایي، یو به یو پله ډډه والي، بل به بل پله ډډه والي. حدیث مبارک کې راځي ګوره سوچ کوه چې دی په دې جمعات کې ناست په ټولو ځمکو کې الله ته د دې نه بله غوره داسې غوره ځای ته خدای راوستی، دا خو د رحمت ځای دی. حدیث مبارک کې راځي چې څوک مونځ وکړي او په خپل ځای کښېني، ذکر نه کوي، تلاوت نه کوي، هسې ناست دی، هسې ناست دی، فرشته راشي وی یا الله د ده ګناهونه معاف که، الله په ده رحم وکړه، ته به هسې ناستې او فرشته به تا دپاره دعاګانې غواړي. مسجد دومره بهترین ځای دی په مخ د ځمکه. او چې جمعات نه وځې نو ګسخ په مخ کې که اللهم انی اسألک من فضلک، یا الله خپل فضل راله راکړي. د فضل نه مراد رزق حلال دی، یا الله حلال رزق راکړي. چې ته 15 ټیمه مسجد ته دننه کېږي، 15 پیرې وایي یا الله د رحمت دروازې راته کوله، بیا 15 منټه وځي یا الله حلال رزق راله راکړي. ته ګوره ام به الله حلال رزق درکړي، ام به الله ښکلی عبادت رسي. خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه، دا د انبیاء لار ده. زه تا ته داسې نه وم چې زه څنګه جومات ته دنده کېږم هغه شانتې دنده شه، نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به څنګه هغه شانتې ځه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا کې ډیر لوی استاد، د ټولې دنیا استاد راغلی، اول استاد په مخ د ځمکه د قرآن کریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ښکلي ارشادات یې موږ ته وښودل، ډېرې ښې خونې صحابه کرامو ته وکړلې. د دواړو جهانو سردار یو ورځ صحابه کرامو ته وایي پیژنئ
ما من شیء اثقل فی المیزان، پتل د میزان کې به د ټولو نه دروند څه شي پیژنئ؟ پتل د میزان کې به د ټولو نه دروند شي. ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، نشته د پتل د میزان کې درنون کې سیز د بهترین اخلاق. تل د نیکو به د هغه چا درنیږي چې د هغه اخلاق خیز، د هغه ژبه برابري، هغه معاملات د خلقو سره برابري. دلته منځ کې او بار په کوڅه کې کنزل کوي، دلته منځ کې او په جماعت کې کنزل کوي. نه، په تله د میزان کې د ټولو د دروند څیز چې دی هغه امام الانبیا فرمایي من حسن الخلق، هغه بهترین اخلاق. چې د چا اخلاق ښایسته وي د ده به تله د نیکو چې د هغه درنه وي، اب درنیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي تله د نیکو به درنیږي. ډېرې زنانه به وي، ډېر منځونه به کوي، ډېرې صدقې به ورکوي، ډېرې روجې به نیسي، خو په ګاونډ کې تېنه خلق ډېر په تکلیف دي. شاګردانو ته کنزل، ګاونډ کې کنزل، خلق ته په تکلیف کې دی. ګرانه ده، ګرانه ده. بهترین چیز چې دی هغه اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی ته به څنګه پته لګي چې زه ښه سړی یم، زه بد سړی یم. دا پته به سړي ته څنګه لګي؟ په دې کسوټی خو ځان لږ وتلی که چې ښه یو که بد یو. مړه زه ښه سړی یم که نه، څنګه ښه سړی؟ مړه ښه تقریرونه کوم او منځونه خلکو له کوم، نه که نه. د ښه سړي پته امام الانبیا فرمایي چې ته به د ګاونډي نه تپوس وکړې د ځان په باره کې، خو ته به ورته نه وایي چې زه څنګه سړی یم، خو به تا ته وایي ته ښه سړی یې. د ګاونډي خبرې به واورې چې ګاونډي ستا په باره کې څه وایي. نو که ستا په باره کې ګاونډي وي چې دا ښه سړی دی نو ته ښه سړی، او چې ګاونډي تا باره کې وي چې دا بد سړی دی نو بس ته بد سړی. ها، ستا د ناکار او د ښه پته به د ګاونډي نه لګي چې ګاونډي ستا په باره کې څه وایي، ګاونډي ستا په باره کې څه وایي. نو د دې پته به د هغه نه لګي، د هغې پته به هغه نه لګي چې کله ګاونډي ستا باره کې ښه سړی ووایي. نو ډېر ښکلي تعلیمات نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وښودل. ډېر ښکلي ښکلي تعلیمات صحابه کرامو ته وښودل. او په دنیا کې ړومبی استاذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې استاذ. علما وایي شاګردانو ته به سبق هم وایي خو شاګردانو ته به دعا هم کوي. هغه شاګرد له به ګزار ورکوي چې هغه ته تا دعا هم کړي. ته چې را شاګرد وښي ده ته دې دعا کړې ده، که دعا دې نه کړي د څپېړې حق دې نه جوړېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دسماتي ته ورغی چې واپس راغی لوټه کې چې اوبه راوړي ده اودس. وایي دا چا راوړي دي؟ وایي دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما راوړي. وایي دا هغه راوړي دي. وایي دی خو ډېر رکوټې نه دی، ډېر ماشوم و، ډېر ماشومتوب کې د هوښیارتوب کار و. نبی علیه السلام ورته دی خوا راشه. داسې استاد چې هغه ول اوبه راوړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ونیو، حدیث سینه پورې جوخ کو. وی اللهم علمه الکتاب، یا الله دته د کتاب علم ورکړه، رب دته د قرآن علم ورکړه. اوس وګورئ ټول تفاسیر چې وګورئ، مفسرین وګورئ، نو رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د پیغمبر دعا ورته راغلې وه. حبر الامه ورته ویلې کېږي، رئیس المفسرین ورته ویلې کېږي. به شاګردانو ته دعا کوله، به شاګردانو ته سبق خو دسی شاگردان دنیا لورکل چې دنیا اومنل، دنیا اومنل. جبریل امین راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي نوم واغست. وی دا فلانه صحابي نه دی؟ نبی علیہ السلام ورته وویل نو د ده نوم تاله څنګه درځي چې دا فلانه صحابي دی؟ وی د الله حبیبه د ده ذکر بر ډیر کیږي ځکه یې ماله نوم راځي. ښه دا ستا صحابي دی خو د ده ذکر بر ډیر کیږي، د ده ذکر. داسې شاګردان نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي جنت ته لاړم. دا بختور نو بلال رضی الله تعالی عنہ ته وایي بنګله مې دلې لیدلې ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وایي بنګله مې دلې لیدلې ده، خو دنده ورته ځکه نه ورتلم چې وایي ستا غیرت راته مخې ته شو. ته ډېر غیرتي نو
اپ جڑا شوی د الله حبیب زب پتا غیرت کوم ما ته پتا غیرت راځي ورخلې به ورته د الله حبیب نو صحابه ته وی جنت می ولیدو کله لیدلې فی المنام او فی لیلۃ المعراج یا په خوب کې یا د معراج پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی خپایم وی ولې وی چې زه د سروین چې دا جنت ما لیدلې وی ته مخه پکېږه دای شاګرد وی ته مخه پکېږه وی ولې وی ما چې کوم جنت لیدلې دی هغه په ټولو انبیو حرام دی چې د سو پورې ورته زه نعمت لې او چې زه ورشم یا بنور انبیا جنت ته داخليږي او چې کله انبیای کرام ټول جنت ته داخل شي چې کله امتیان جنت ته داخليږي نو پټول امتیانو زما جنت حرام دی چې درسو پوری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انبیاو کې وړومبه زما او امتیانو کې وړومبه دي چې خولي ملګری ښا دا د قران نسبت وو په منځ کې دا د پاک نسبت ته د قران د استاد او د شاګرد دا ډیر پاک نسبت دی انبیاو کې وړومبه جنت ته زما او امتیانو کې به ابو بکر صدیق د ټولو لړومبه ته جنت ته دسی شاګردانو دا د قران ماحول د جنتی ماحول نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری د هر نبی ملګری ورفیق او زما ملګری فی الجنت په جنت کې عثمان دا عثمان نبی جنت کې ملګری ښا ما ته په جنت کې ملګری دا مرګتیا د اخرت ملګرتیا دا نسبت د اخرت ته دا نسبت پلت پیدا درکې ان شاء الله چې منځ کې نسبت د قران استاد د قرآنی او شاگرد د قرآنی بس چې نسبت د قرآنی دا نسبت په ان شاء الله اخرت کې مونږ له پیدا راک ان شاء الله څنګه صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن کریم زدک صحابه ته جنتی ته جنتی ته جنتی عثمان فی الجنه د جنت کې لیدل دی می جنت کې لیدل دا جنتی دی دا جنتی دی دا د قران کریم ماحول له او دې الله شکر ادا کوي چې الله زمون کلی او زمون علاقه کې مونږ له قران کریم محافل راکړي د قران کریم د پاره مدارس راکړي دی او مونږ او تاسو بکې د دین اشاعت نبی کریم صلی الله قران کریم آیات ماستا سمخ کې وی کنه المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات بعض مفسرین وی د باقیات الصالحات نہ مراد لونه دی لونه سمانه شولا مال او زامن د دنیا زینت ته او لونه خیر عند ربک دا د اخرت ګټه ده لور دا د اخرت ګټه زیباره کې ہوتا سدای نه دی به نوکر شي او دی بیا پیسې ګټي او زبې بیا په سہولت نه د لور نه خدا ته منشت کنه الله وی والباقیات الصالحات خیر عند ربک دا لورم د اخرت ګټه ده د اخرت ګټه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه ته زوم بختور دی هغه بابا چې دا غډيري لونه دی ګورې ښا دا بختوري بختور دا بختور موري چې دا غي لونه وی لونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته حدیث بیان کړ د دې آیات تلان د مفسرین نقل کړي وی قیامت کې به یو سړی فیصله د جهنم وشي چې فیصله د جهنم وشي نو لونه به چغي جوړي چې زمون بابا به جهنم ته نه ورسوي او درخواست وکړي چې رب دا زمون هغه بابا دی چې په دنیا کې به زمون نفقه پدو د مونږ له نفقه پیدا کړی د مونږ له کپڑا او جامه غوستي د مونږ له روټه پیدا کوله رب دې به جهنم ته نه ورځوي حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به فرشتو توایي دا لونه ډیر فریاد کوي دا کس د جهنم نه راوګرځوي جنت طرف ته بوځي دا د جنت طرف ته بوځي ښا چې بیا لوري او د سړی لوري او عالم وي بیا لوري او د سړی قران خان لوري او قران خان لور سفارش کوي عالم لور سفارش کوي حافظ لور سفارش کوي نو دا د اخرت ډیر لویه ګټه ډیر لویه ګټه ده د اخرت لونه بوج مګنای ښا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دوه لونو صحیح تربیت وکړ
او هغه بلوغ ته ورسېدلی قال الله قال الرسول ورته وښود صحیح تربیت وې د دې سړي زه ذمہوار یم دی به ما سره جنت کې یو ځای یې ښه چې د دوو لوڼو یې صحیح تربیت وایي ربه یو دوه لوڼه راکړي چې په حدیث باندې عمل وکړي دا لوڼه بوج مه ګڼئ مه پلارانو مه میندو دې ته قال الله قال الرسول لور ډېره زیاته خفه کېږي بچې هم خفه کېږي خو د لور په شان نه ښه تاسو به اخباراتو کې لیدلي داسې بچې به م لیدلی چې د پلار د سر سودا به یې کړي شته پیسې ورکړې وي د پلار را د مخې نه لر کړي چې یا راته جایداد پاتې شي یا بل څه بل څه داسې بچي شته خو داسې لور به چېرته ونه وینئ چې د بابا د سر سودا یې کړي ښه ما داسې لوڼه لیدلي دي چې پلارانو په کور بندي کړي دي ښه چې کور ته به نه راځي داسې لور شته دی چې پلار په کور بنده کړي وي کور ته به نه راځي هغه لور ما ته وایي اختر کې لاړم په یې کوڅه ګرځېدلم ما وی چې کو کړکۍ کې مې بابا وینم که کړکۍ کې مې دا مور مولي صاحب ماله د بابا سره روغه وکړه ماله بابا سره روغه وکړه چې زه خپل پلار په کور بنده کړي او هغه راځي په کړکۍ کې خپل پلار خپله مور په کړکۍ کې سیږي لوڼو کې ډېر د ترس ماده وي لوڼو کې ډېره د ترس ماده لوڼو سره مینه کوئ نن لور یوه ګیله کوي مولي صاحب تاسو احادیثو کې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور و لوري ښکاره شوله ورغله بیبي فاطمه رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ورپاسېدو وی مرحبا بابنتی مرحبا لوري په خیر راغلې لوري په خیر راغلې ما ته به کله زما پلار یو غږ داسې وکړي چې لوري په خیر راغلې لوري په خیر ما له یو د بابا غږ پوره دی لوڼو سره مینه کوئ ښه لوڼو سره مینه کوئ والباقیات الصالحات خیر عند ربک دا د آخرت ګټه ده دا د آخرت ګټه ده الله دې ستاسو دا ټولې لوڼې کامیاب کړي بس او په دې حال د الله شکر وباسئ چې کور کلي کې د سړي ماشومانو ته سبق ویل شي کور کلي کې سړي ته مدرسې دا د دې علماو الله نه دعاګانې غواړي د علماو دپاره ښه چې دې ستاسو د لوڼو او ستاسو د الواد باره کې فکرمند دي ستاسو بچو ته سبق ښایي یو کس وی د علماو دا زامن نه عالمان کېږي نه بل ورته هغه ټول عمر په پردو پسې لګي خپلو ته نه وزګار ځکه عالمان نشي ټول ورځ په پردو پسې لګي نو ښه مونږ سار شروع شو د ماښام عمر د پردو فکر نو خپلو ته وزګار نه خپل ته ځکه پاتې شي نو ښه مونږ خو وایو دا ټول زمونږ بچي دي مونږ خو وایو دا زمونږ دي که نه ښه تاسو به کې خپله پردی کوئ مونږ وایو دا ټول زمونږ بچي مونږ وایو چې دا بچی علم وکړي دا زما بچی دی که دا لور علم وکړي دا زما لور ما به پې خدای تله درنوي انشاءالله زمونږ به پې خدای تله درنوي دا دیني خدمت دی په دې د الله شکر وباسئ ښه زه تاسو ته اساد مثال وایم مولانا مدرار صاحب دې د کوګو دلته دی مثال زه د مولیصف مودي کلي کې هسې مونږ دې کلي کې په څه نسبت ناست مونږ سره راغلي یو دې کلي مونږ چې خپل کلی پرېښودی دی دې کلي ته راغلي یو د پیغمبر په مصله ولاړ یو د پیغمبر په محراب ناست چې مونږ صرف د دین د خاطره په دې کلي کې پاتې ښه مونږ ستاسو بچو ته دین ښیو مونږ ستاسو بچو ته دین ښیو ښه خپل کور خپل علاقه د هر چا خوښه ده خپل مور او پلار د هر چا خوښ دي خو مونږ چې څومره اکابر لیدلي دي هغې د دین دپاره قربانۍ ورکړي دا بل کلی سړی پرېږدي او دې کلي ته راځي او په کلي کې ستاسو بچو ته قرآن ښیي دا د غنیمت یوه موقع ده دا غنیمت وګڼئ او دا د الله احسان وګڼئ دا د الله احسان وګڼئ چې مولانا مدرار صاحب د بل کلي دی او دلته زمونږ کلي کې ناست ستا لور ته قرآن ښیي ستا بچي ته قرآن ښیي او مدرسه او کلي کې ماحول یو دین باغ یې لګولی دی یو باغ یې لګولی دی هغه باغ تازه کوي مونږ د کلي خلکو له پکار دی چې مونږ د باغ په تازه کولو کې شریک شو مونږ نه چا نه مدرسې وړو نه چا نه کورونه وړو ښه مونږ د الله د دین د باغ مالیاران یو بس دا مدرسې دینی باغونه دي همونږ ولې اوبه ورکوو ټیم په ټیم دی مالیار چې په باغ کې لګي که نه کله یو بوټي ته اوبه ورچوي کله یو بوټي ته اوبه ورچوي بس مونږ بوټو له اوبه ورکوو د الله د دین د باغ مالیاران تاسو به یې ورکوئ مونږ به هم ورکوو په شریکه به ټول د دین باغونه آبادو د دین باغونه به آبادو کوشش به کوو
دا علماء بدړه د ویخه قدر کوخه. امام بخاری رحمت الله علیه پیژنې دې چې وفات کېده کنه 90,000 شاګردان پریښو چې کله وفات کېدو. بخاری شریف کتاب لیکلی دی. قرآن مجید پس دویمه مرتبه د بخاری راخه دومره غټ کتاب لیکلی. اب څومره قیمتي سړی نن دا هغه په علاقه کې عالم نشي. امام بخاری رحمت الله علیه چې د کومې علاقې نن په هغه علاقه کې عالم نشي. پکار دا و چې هغه د محدثینو مرکز وي چې د امام بخاری کلی علماء وجه لیکلی دا ویدی کری والا امام بخاری پس پکاوی استلی او امام بخاری چې وتو یو خیره یې کړی و. هغه خیره ننوم په هغه علاقه باندې پرته ده. هغه علاقه باندې ننوم خیره پرته ده. د علماء د تزویل نه بزان ساتوخه. علماء هغه خلق دی روایاتو کې راځي چې د دې صحیح به الله د قیامت په ورځ تلیخه ستا به نیکۍ تلل شي او عالم لبا الله د قلم صحیح تلی چې تا په قلم کوم لیکل کړي دی هغه صحیح به درله پته لکه एकदम الله به د دې سیاد تلی. د علماء وجود په علاقه کې دا رحمت دی. دا د کلی د پاره یو سورې دی. څومره کلی کې علما ډېری کې خدای نور ډېر کې ربا په دې کلی ښایسته دي، په دې مساجد ښایسته دي، په دې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به خلکو ته وی په حق یم خلکو ته نه ته په حق نه وي زه چې مړ شمه بیا به فیصله وکړي چې په حق وم او که ونه وم. دا علما لله فی الله لګیا دي د دین اشاعت. دا خبره مې یاد ساته، دا مې یاد ساته. چرته به کې دنیاوي لالچ پیدا نه کوي. خدا درته حقیقت وا ته موږ سره ګرځېدلې نه اسی اوایي لګي کنه اوایي لګي ته ما سره لګ وګرځه ما سره لګ پاتشه د دې عالم سره لګ د نږدې نه پاتشه دی وګوره کنه چې د کې دنیاوي لالچ صبر دی او د کې د دین حرص صبر دی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق ته په حق یا وی نه وی زه چې مړ شمه بیا به درته پته ولګي چې زه په حق وم او که نه. چې کله وفات او جنازه اوچته شوله او غیر مسلم وی جنازې ته وکتلو نو 20,000 غیر مسلم ایمان راوړل. هلته داغه دفن کیږي او دلته کس راځي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد. مورخین تاریخونه ولیکل په تاریخ کې د امام احمد بن حنبل چې څومره غڼه جنازه شوې ده په تاریخ کې د چا نه شوې او د وفات اورس 100,000 غیر مسلم ایمان. خو امام احمد بن حنبل بیا د من تلو امام المسلمین بیا د من تلو رای میدان درخواست میدان علماء سره چې درنه څومره کېدلی شي د علماء قدر کوي درنه د ویخې کوي. دا د الله یو رحمت دی او مولانا صاحب ډېر لوی دینی محنت شروع کړی دی کلی کې د الکانو د بناتو د جنکو د لوی ترتیب روان کړی دی. الله دې کې ډېر خیر او برکت ورواچي. الله دې ترقی او کامیابی نصیب کړي. او زمونږ او ستاسو د ټولو مشر مولانا شمس الرفیع صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې تشریف راوړی دی. ان شاء الله هغې به اختتامي خبرې کوي که